Hello everyone, last class we completed exercise 5.4 where we dealt with trisection and section formula. Okay, today we are going to start a new concept called as centroid of a triangle. We are going to start a new concept called as centroid. Centroid of a triangle. So first of all we must know what is a centroid. Okay, what is a centroid? So in order to know what is centroid, we'll start with the triangle. Okay, we'll draw a triangle. What I'm going to do is I'm going to name this as A, B, C. Okay, where A is x1, y1, B is x2, y2, C is x3, y3. Okay, this is what we are basic thing. A triangle where A, B, C are the vertices of a triangle. Now, what we are going to do is, we are going to draw medians. What is a median? So, first we are going to draw median. What is a median? Median is a line joining the vertex and the midpoint of the other side. So, we are going to take BC. BC is the base, right? Either midpoint, maybe it here, present here. Okay, so we are going to name this as D. Okay, now what we are going to do is we are going to join this AD. Okay, this is called as median. Median is a line joining the vertex and the midpoint of the opposite side. Vertex and the midpoint of the opposite side. Same way, if I take AC, ACங்கிற ஒரு சைடு எடுத்துட்டேன்னா அதோட midpoint எங்க இருக்கும்னா இங்க இருக்கும். Okay, so இப்போ அத ஜாயின் பண்றோம். So we are joining that. And AB பொறுத்த வரைக்கும் midpoint அது எங்க இருக்கும்னா it may be around here. Okay, if I join that, see all those three medians, they intersect at a single point. ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் மீட் ஆகுது. That point is called as centroid. That point is called as centroid. Maybe we denote it as G, A, B, C, D, E, F. Okay, got it? See what I did? I draw medians. The median intersected at a particular point which is called as centroid. Okay, so another one factor what we are going to understand is this median. There is a median. This centroid, what I am going to write, see, centroid divides the median in the ratio 2:1. இந்த ரேஷியோ 2:1. அதாவது ஏல இருந்து ஜிங்கிறது 2 பார்ட்டா இருக்கும், ஜில இருந்து டிங்கிறது 1 பார்ட்டா இருக்கும், பில இருந்து ஜிங்கிறது 2 பார்ட்டா இருக்கும், ஜில இருந்து இ 1 பார்ட்டா இருக்கும், சில இருந்து ஜி 2 பார்ட்டா இருக்கும், இது 1 பார்ட்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் which you must know. What we know, the centroid divides the median in the ratio 2:1. First of all, what is a centroid? Centroid is the intersection point of all the medians. Medians oda intersection point da enadhu centroid. So what is a median? Median is a line joining the midpoint of the opposite side. Ipo ipdi triangle irukku. Okay, if I assume like this, a triangle may be like this. அப்போ எப்படி இருக்கும் median? So இதோட midpoint எங்க இருக்கும்னா இங்க இருக்கும். So it will be like this. Okay, here the midpoint may be like here, so it will be like this. So this is the median, centroid. Okay, that's centroid. So centroid ங்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சா, மீடியன்ங்கிற கான்செப்ட் தரவா தெரிஞ்சிருச்சா. இப்போ இன்னொரு கான்செப்ட் போக போகிறோம் which is called as orthocenter. Now centroid பார்த்துருக்கோம், orthocenterனா என்னன்னு பார்த்துட்டு then we will come to centroid. Again we will come to centroid, orthocenter. So what is orthocenter னு பார்த்தீங்கன்னா, you consider the same triangle A, B, C. Okay, now what I am going to do is draw a perpendicular line from A towards BC. A ல இருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரையறேன் to BC. இந்த ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும்னா 90 டிகிரி. அதே மாதிரி B ல இருந்து ஒரு லைன் வரையறோம், அந்த ஆங்கிள் ஏசியோட இன்டர்செக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் 90 டிகிரி. சேம் வே சியில் இருந்து ஒரு லைன் வரைய போகிறேன், இதுக்கும் 90 டிகிரி.
ஸோ இந்த லைன்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they are called as altitude. இந்த லைன்னா altitude. ஸோ altitude is nothing but a perpendicular line from the vertex. Perpendicular line. ஓகே, சரி, இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலாம். ஓகே, based on this triangle it may be equal. நான் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படியே அங்கே வரைகிறேன். ஓகே, see here. இப்போ பாருங்க, பெர்பெண்டிகுலர் லைன் ஏலேருந்து வரைகிறேன்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி வரும், பிலேருந்து இப்படி வரையும், சிலேருந்து இப்படி வரும், சி இந்த இடத்துல இருக்குது. இப்போ இதே இது இங்கே பாருங்கள், இந்த சென்ட்ராய்டு இஸ் அட் திஸ் பொசிஷன், ஹியர் த ஆர்த்தோசென்டர் இஸ் அட் திஸ் பொசிஷன். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சா? மீடியன் வச்சு சென்ட்ராய்டு கண்டுபிடிச்சோம், altitude வச்சு orthocenter கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, so these two concepts is a basic thing. Okay, one more thing also we will see, but we will see later. Okay, I will draw that also. This is called as circumcenter. Now what we are going to see is circumcenter. Circumcenter. What is a circumcenter அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான். We are having a triangle maybe ABC. What we are going to do is we are going to draw perpendicular bisector. Perpendicular bisector na எப்படி வரையணும்? B ல இருந்து ஒரு ஆர்க் கீழேயும் மேலேயும், C ல இருந்து அதே மாதிரி ஒரு ஆர்க் மேலேயும் கீழேயும் அப்படி ஒரு லைன் வரையும். சேம் வே ஃப்ரம் A ல இருந்து C க்கு அதே மாதிரி A ல இருந்து C க்கும். So let me like this. It will be like this. Same way AB ல இருந்து ஒரு லைன், இங்கே ஒரு ஆர்க், இங்கே ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணி இந்த எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் சர்க்கம்சென்டர். நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியுதா? ஒரு ஈக்குவல் லென்த்தில் உங்கள் காம்பஸ் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. பியில் காம்பஸோட ஷார்ப்பான எண்டை வச்சுட்டு அந்த ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு கீழே ஒரு லைன் மேலே ஒரு லைன், சேமே சீலேருந்தும் மேலே கீழே எல்லா சைட்லேருந்தும் அப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் சர்க்கம்சென்டர். இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் சர்க்கம்சென்டர். அங்கேருந்து என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்க்கம்சென்டர் அப்படின்னா இந்த ஓஏ, சர்க்கம்சென்டர் ஓஏ, இந்த ஓவில் இருந்து ஏக்குள்ள டிஸ்டன்ஸும் ஓவில் இருந்து பிக்குள்ள டிஸ்டன்ஸும் ஓவில் இருந்து சிக்குள்ள டிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருக்கும். அதாவது இங்கே இருந்து ஐ கேன் ட்ரா அ சர்க்கிள் லைக் திஸ். புரிஞ்சிருச்சா? வேர் த கார்னர் ABC or the vertices of the triangle lie on the circle. Vertices எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள், சர்க்கிளில் மீட் ஆகும், கரெக்டாக மீட் ஆகும். This is called as circumcenter. Okay, so you know centroid, orthocenter, circumcenter. So our exercise mainly deals with centroid. So we will find the formula for finding the centroid. ஸோ ஏபிசி வெர்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சென்ட்ராய்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபார் தேட் யூ நீட் டு நோ திஸ் கான்செப்ட். The centroid divides the median in the ratio 2:1. So you have to remember this alone. We can derive the formula now. So to derive the coordinates of Gங்கிறது சென்ட்ராய்டோட கோஆர்டினேட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். Gங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியனோட 2:1 ரேஷியோவில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்டில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீடியன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா we are going to consider AD. ஸோ ஏவோட கோஆர்டினேட் நமக்கு தெரியும், ஏவோட கோஆர்டினேட் x1 y1. டியோட கோஆர்டினேட் நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஸோ ஃபஸ்ட் வில் ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட் ஆஃப் டி. டிங்கிறது எங்கே இருக்குது? இட் இஸ் அட் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி. மீடியன்னாலே என்னது? மிட் பாயிண்டில் இருக்குன்னு சொன்னோம். ஸோ பிசியோட மிட் பாயிண்டில் தான் எங்கே இருக்குது? டி இருக்குது. we know the formula for midpoint theorem. midpoint theorem என்னது? x2 plus x3 divided by 2, y2 plus y3 divided by 2. So this is the coordinate of D. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? We are going to find the coordinate of G. How to find? See, G is present in the ratio 2:1. ஸோ நம்ம செக்ஷன் ஃபார்முலா தான். செக்ஷன் ஃபார்முலாவில் இது M, இது N. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். M இன்ட்டு டியோட கோஆர்டினேட் என்னன்னு பாருங்கள். சேம் வே M இன்ட்டு டியோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னதுப்பா? x2 ப்ளஸ் x3 டிவைடட் பை 2. எம்முக்கு பதில் நம்ம இங்கே என்ன இருக்குது? ஆக்சுவலாக 2. ஸோ 2 இன்ட்டு x2 ப்ளஸ் x3
by 2 m into x2 plus n into x1. n oda value என்னது 1. 1 into x1. So 1 into x1 divided by m plus n. So 2 plus 1. This is the x coordinate. Same way y coordinate எழுதுவோம். 2 into, what is the y coordinate? y2 plus y3 divided by 2 plus 1 into y1 divided by 2 plus 1. Okay, so first expand. 2 cancel ஆயிரும். Okay, இங்கேயும் 2 cancel ஆயிரும். So what we have? x2 plus x3 plus x1 divided by whole divided by 3 comma y2 plus y3 plus y1 divided by 3. So இதை நம்ம rearrange பண்ணுறோம். x1 ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்து எழுத போகிறோம். x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So this is the formula for finding the coordinates of the centroid. Centroid கண்டுபிடிக்கணும்னா formula என்னது? x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. புரிஞ்சுதா? It is easier to remember. So இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சலாம்? சென்ட்ராய்டோட கோஆர்டினேட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, so with this we will do some example problems also. It will be very very easy. Okay, we will solve that now. So example 5.20. Example 5.20. What they have given? There is a triangle where A is 6 comma minus 1, B is 8 comma 3, and C is 10 comma minus 5. They have asked us to find the coordinates of the centroid. Find the centroid of the triangle. So first we are, how to find the centroid? We are going to draw the median from the midpoint. Then we are going to join. This may be the centroid. So first this is D, E, F. Okay, so this is diagrammatic, but we know the direct formula for finding the centroid. Centroid G is found using the formula x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay, so what is x1? You consider எந்த ஆர்டர்லனாலும் எடுத்துக்கோங்க, எதனாலும் x1 y1 எடுத்துக்கோங்க. Okay, I am going to take this as x1 y1, x2 y2, x3 y3. So x1 is 6, x2 is 8, x3 is 10 divided by 3 comma what is y1? Minus 1. What is y2? It is plus 3. What is y3? It is minus 5 divided by 3. Okay, 6 plus 8 is 14, 14 plus 10 is 24, 24 by 3 comma minus 1 plus 3 is plus 2, plus 2 minus 5 is minus 3 divided by 3. 24 um 3 um 8 times போகும், 3 um 3 um cancel ஆகி 1 time வரும். So the coordinate of the centroid is 8 comma minus 1, 8 comma minus 1, which is the coordinate of the centroid. Okay, very very easy concept. Next question, example 5.21. Example 5.21. What they have given? If the centroid is at minus 2 comma 1. So ஒரு triangle எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த சென்ட்ராய்டோட கோஆர்டினேட்ஸே கொடுத்துட்டாங்க 2 minus 2 comma 1. What they have given? The coordinate of the centroid is minus 2 comma 1, and if two of its vertex, இந்த triangle-ஓட ரெண்டு வெர்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன வெர்டெக்ஸ்லாம்னா ஒரு வெர்டெக்ஸ் 1 comma minus 6, the other vertex is minus 5 comma 2. Okay, we don't know the third vertex, so I am going to keep it as x1 comma y1. புரிஞ்சுதா? நமக்கு கொஸ்டின் என்னெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க? சென்ட்ராய்டு கொடுத்துட்டாங்க, 2 vertex கொடுத்துட்டாங்க. So they have asked us to find the third vertex. How we know the formula for centroid? Centroid formula என்ன? x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay, this is the formula. So நமக்கு centroid கொடுத்துட்டாங்க. What they have given centroid as minus 2 comma 1 equal to, what is the x coordinate?
x1 is 1, x2 is minus 5, we don't know x3 which we kept as x1, so divided by 3 comma, what is y1? Minus 6. What is y2? It is 2. Then we have y1 divided by 3. Okay, so equate both x and y coordinate. That's it. Equate பண்ணுங்க. இந்த பக்கத்துல x coordinate என்ன இருக்கு? -2. இந்த பக்கத்துல x coordinate என்ன இருக்கு? 1 minus 5 ங்கிறது -4. -4 plus x1 divided by 3. இங்க y coordinate என்ன இருக்கு? 1. 1 equal to -6 plus 2 is -4 plus y1 divided by 3. You cross multiply and solve. 3 into 2 is minus 6. 3 into minus 2 is minus 6 equal to minus 4 plus x1. In the minus 4 in the book it will become plus 4. Minus 6 plus 4 is minus 2 equal to x1. So x1 is equal to minus 2. Inga adhe mari cross multiply pannunga. 1 into 3 is 3. 3 equal to minus 4 plus y1. So y1 equal to in the minus 4 in the book plus 4. 3 plus 4 is 7. So y1 is 7. So the third vertex C is minus 2 comma 7. See, minus 2 7. So the answer is minus 2 comma 7. So in this question they have given the centroid and they have asked us to find the third vertex. Okay, so with this the example problems gets over. Okay, you do the first and second sum of the exercise 5.5 as homework. First sum la enna kuduthirukanga centroid கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபார்முலா டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். செகண்ட் சம் இந்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சென்ட்ராய்டு கொடுத்துருக்காங்க, 2 வெர்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் வந்து தேர்ட் வெர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எக்ஸசைஸ் 5.5ல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் சம் அண்ட் செகண்ட் சம் யூ டூ as homework. Now we'll start the third sum. So we'll start the third sum in exercise 5.5. Third sum, what they are given? Find the length of the median through A of a triangle. Okay, so there is a triangle, there is a side A, B, C, okay, where A is minus 1 comma 3, B is 1 comma minus 1, C is 5 comma 1. They have asked us to find the length of the median. இங்கே சென்ட்ராய்டுங்கிற வார்த்தை எங்கேயுமே வரல. ஸோ சென்ட்ராய்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது, எது கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வாட் தேவ் ஆஸ் லென்த் ஆஃப் த மீடியன். மீடியன்கிறது என்னது? மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து லைன் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஸோ பிசியோட மிட் பாயிண்ட் டி, அங்கேருந்து ஏக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் தட் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் டி. டி இருந்தால் தானே நம்ம ஏடி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ வாட் இஸ் டி? டி இஸ் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் what? AC. So கண்டுபிடிக்க மிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 1 plus 5, 1 plus 5 divided by 2 comma minus 1 plus 1, இங்க 1 இருக்கு. So divided by 2. 1 plus 5 is 6. 6 divided by 2 is 3. Minus 1 plus 1 is 0. So 0. So D ஓட coordinate 3 comma 0. ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஏல இருந்து பாஸ் ஆகக்கூடிய மீடியனோட டிஸ்டன்ஸ். ஸோ தேவ் ஆஸ்க் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏடி. டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாலாம் ஞாபகம் இருக்கா? ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸில் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. இதை x1 y1 எடுத்துக்கோங்க, இதை x2 y2 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ என்ன ஆகும்? வாட் இஸ் x2? இட் இஸ் 3 மைனஸ் ஆஃப் minus 1, ஸோ plus 1 the whole square plus what is y2? it is 0. what is y1? it is 3. 0 minus 3 the whole square. 3 plus 1 is 4. 4 square is 16. 3 square is 9. So 16 plus 9 is 25. What is the square root of 25? It is 5. So the length is 5 units. The length is 5 units. Okay. So this is the answer for question number 3. Now we go to the question number 4. What they have given in question number 4? There is a triangle again. Okay. Then the vertices of a triangle are what they have given? 1 comma 2. The other one they are given as h comma minus 3. h comma minus 3. And the last vertex is minus 4 comma k. minus 4 comma k. Okay, I am naming the coordinates as A, B, C
they have given the coordinates. இதில் எத்தனை unknown இருக்குது, ஹெச்ங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது, கேங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, if the centroid of the triangle is at the point, centroid I am approximately marking it here, G, centroid என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 5, -1, centroid is at 5, -1. They have asked us to find what is the value of h plus k the whole square, square root of h plus k the whole square plus h plus 3k the whole square. So இதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் தட் நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியணும், ஹெச்னா என்ன, கேனா என்னன்னு தெரியணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கான்செப்டுக்குள்ளே வருவோம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க, they have given the centroid. Centroid தெரியும். ஸோ centroid ஃபார்முலா என்ன, g is x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா. ஸோ சென்ட்ராய்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 5, -1 equal to, what is x1, it is 1, what is x2, it is h, what is x3, it is -4 divided by 3, what is y1, it is 2, y2 is -3, y3 is k divided by 3. ஸோ யூ ஈக்குவேட், நமக்கு தெரியும் இது ஈக்குவேட் பண்ணணும். இங்கே என்ன இருக்குது, 5 equal to, சரி 5 equal to, இங்கே உள்ள x coordinate என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், 1 - 4 is -3, h -3, h -3 divided by 3, இது x. yக்கு அதே மாதிரி ஈக்குவேட் பண்ணுங்க. இங்கே என்ன இருக்குது, -1, இங்கே என்ன இருக்குது, 2 - 3 is -1, இங்கே என்ன இருக்குது, k. ஸோ நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள், k -1 divided by 3. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி h and k வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும், 5 × 3 is 15 equal to h -3. இந்த -3 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா +3, 15 + 3 is 18, 15 + 3 is 18. ஓகே, இதே மாதிரி இங்கேயும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 3 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும், -3, -3 equal to k -1. இந்த -1 இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா +1, -3 + 1 is -2. ஸோ கேவோட வேல்யூ என்னது, -2. கேவோட வேல்யூ என்னது, -2. ஸோ கொஸ்டினில் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், ஸோ கண்டுபிடிப்போம், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் h plus k, h ஓட வேல்யூ என்ன, 18, k ஓட வேல்யூ என்ன, -2. ஸோ 18 - 2 the whole square plus h plus 3k. 3 × 2 -2 is -6, 3 × -2 is -6 the whole square. So 18 - 2 is 16 square, 18 - 6 is 12 square. What is 16 square? It is 256. 16 square is 256. What is 12 square? It is 144. 144. Add பண்ணா என்ன வரும், 400. என்ன வரும், 400. 6 plus 0 is 4 is 10, 400. Okay, what is square root of 400? Square root of 400 is 20. So the answer for this question is 20. So என்ன கொடுத்திருந்தாங்க, சென்ட்ராய்டு கொடுத்திருக்காங்க, அதை வச்சு h and k கண்டுபிடிச்சோம், கொடுத்திருக்க வேல்யூல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். So we got the answer as 20. Okay, so this is the solution for question number 4. Next question is relating to what we saw in the introduction part. Orthocenter, circumcenter, centroid அப்படின்லாம் பார்த்தோம்ல, அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடான சம். ஸோ இட் இஸ் a different concept. இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து அப்படியே எக்ஸாக்டாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட் போக போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் we will see that concept and then we will go to the problem. So now we are going to do the fifth sum. Fifth sumல என்னென்னு சொன்னோம், ஆர்த்தோசென்டர்னு ஒரு கான்செப்ட் வரப்போகுது, சென்ட்ராய்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் வரப்போகுது, சர்க்கம்சென்டர்னு ஒரு கான்செப்ட் வரப்போகுது. ஸோ we have to find a relationship. ஸோ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள், ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. யூலர்ஸ் லைன் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். என்னெல்லாம் இருக்கும், சர்க்கம்சென்டர் இருக்கும், சென்ட்ராய்டு இருக்கும், கடைசியாக வந்து ஆர்த்தோசென்டர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா அ லைன். ஓகே, அந்த லைன் சின்னதாக தான் இருக்கும், பட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் ஐ எம் ட்ராயிங் எ பிகர் லைன். ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் பி ஹேவிங்
உங்கள் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆர்த்தோசென்டர் அண்ட் சென்ட்ராய்டு ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆர். ஆர்த்தோசென்டர் அண்ட் சென்ட்ராய்டு ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆர் ஏ விச் இஸ் -3, 5. Okay, and they have given the centroid. Centroid is B. Okay, they have given the centroid as B, which is 3, 3, and they have asked us to find the radius. C is the radius அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Cங்கிறது ஆக்சுவலாக சர்க்கம்சென்டர். ஸோ உங்கள் புக்கில் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா AC is the diameter of the circle கொடுத்துருக்காங்க. AC is the diameter of the circle கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட டயக்ராம், ஆக்சுவல் டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இமேஜினரி டயக்ராம் தான் வரைகிறேன். ஒவ்வொன்றா வரைவோம். ஃபஸ்ட்டு மீடியன்னா எப்படி வரைவோம், ஐ வில் ட்ரா வித் டிஃப்ரெண்ட் கலர் சாக் பீஸ் ஸோ தட் இஃப் யூ கேன் சி யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு மீடியன் கண்டுபிடிப்போம். மீடியன்கிறது எங்கே இருக்கும், எக்ஸாக்டாக சென்டரில் இருக்கும். இந்த இடத்துல உள்ள சென்டருக்கு வரும். ஸோ லைக் திஸ். இதோட சென்டர் வந்து மேபி ஹியர். இதோட சென்டர். ஸோ இட் வில் பி த மீடியன். இதுக்கு பேர் மீடியனோட சென்டர் பேர் என்னது, சென்ட்ராய்டு. இதுக்கு பேர் தான் என்னது, சென்ட்ராய்டு. இதே மாதிரி இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஆர்த்தோசென்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஆர்த்தோசென்டருங்கிறது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் we have to draw the altitude. ஸோ ஆல்டிடியூடுங்கிறது என்னது, பெர்பெண்டிகுலர் லைன். ஸோ இட் வில் பி லைக் திஸ் 90 டிகிரி. இதே மாதிரி ஓகே, and this is called as ஆர்த்தோசென்டர் O. ஓகே, ஆர்த்தோசென்டருக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு நேம் வச்சுக்கோங்க. வில் கீப் அஸ் C, ஆர்த்தோசென்டர் C. ஓகே, இதே மாதிரி என்ன கண்டுபிடிக்கணும், சர்க்கம் சென்டர்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சர்க்கம் சென்டர்னால் என்ன ஞாபகம் இருக்கா, ஐ ஹவ் டு ட்ரா த பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர். ஓகே, இட் வில் பி இங்கேருந்து இங்கே ஒரு லைன், இங்கேருந்து இங்கே ஒரு லைன், சேம் வே ஆர்ச். அதே மாதிரி இங்கேருந்து go line to be around here. Maybe I am drawing it wrongly, but உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரும்போது it will be around here. இந்த இடத்துல இருக்கும்னு வச்சுக்கிட்டோமே, உங்கள் இடத்துல எங்கேயோ இருக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சர்க்கம்சென்டர் O. பாருங்கள், சென்ட்ராய்டு ஆர்த்தோசென்டர், சென்ட்ராய்டு, சர்க்கம்சென்டர் எல்லாமே ஒரே லைனில் இருக்கும். ஓகே, அந்த லைன் தான் இந்த லைன். இப்போ சொல்கிறேன், இது வந்து என்ன, ஆர்த்தோசென்டர். இது வந்து என்னதுன்னா சென்ட்ராய்டு. இது வந்து என்னென்னா சர்க்கம்சென்டர். இது வந்து என்னது, சர்க்கம்சென்டர். ஓகே, ஸோ இது வந்து எந்த ரேஷியோவில் இருக்குதுன்னு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். This centroid divides this line in the ratio 2:1. The ratio 2:1. This centroid divides the line between orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. So இந்த ரேஷியோ வந்துட்டுனாலே நமக்கு தெரியும் எந்த ஃபார்முலா, செக்ஷன் ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் செக்ஷன் ஃபார்முலா படி நம்ம எதை கண்டுபிடிப்போம், பிங்கிற பாயிண்ட் தான் கண்டுபிடிப்போம். அதாவது நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் தானே கண்டுபிடிப்போம், விச் இஸ் பி. ஃபார்முலா என்ன, m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. So the same formula apply here. B ஓட பாயிண்ட் என்னது 3, 3. இங்க mங்கிறது என்னது 2, nங்கிறது என்னது 1. So 2 into C க்கு நமக்கு தெரியாததுனால I am going to keep it as x1, y1 இல்லை x, y ன்னு வச்சுக்கிறோம். So 2 into x plus 1 into -3. So I am directly writing it as -3. 1 into -3 divided by 2 plus 1, m into y2. So 2 into y minus 1 into 5. So -5. Sorry, plus plus 1 into 5 divided by m plus n, it is 3. Now equate x and y coordinates. So see here it is 3, here it is
2x minus 3 divided by 3 இது x மட்டும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் y ஈக்குவேட் பண்ணால் இங்கே என்ன இருக்குது 3 தான் இருக்குது 3 equal to இங்கே என்ன இருக்குது 2y plus 5 by 3 cross multiply பண்ணுங்கள் 3 into 3 is 9 இந்த minus 3 எங்கே கொண்டு வந்தோம்னா plus 3 ஆகும் ஸோ 9 plus 3 is 12 equal to 2x ஸோ x ஓட வேல்யூ 6 x ஓட வேல்யூ 6 3 into 3 is 9 இந்த plus 5 இங்கே வரும்போது minus 5 மாறும் 9 minus 5 is 4 equal to 2y so y equal to 2 so the answer is Cங்கிறது என்னன்னா 6,2 6,2 so இப்போ நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் centroid divides the line between orthocenter and circumcenter in the ratio என்னது 2:1 so இப்போ நம்ம C கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பட் क्वेश्चनல அதான் கேட்டிருக்காங்களா அப்படினு கேட்டிங்கனா கிடையாது they have asked us to find the radius ன்னு தான் கொடுத்திருக்காங்க ஓகே so what is the radius அப்படினு பாத்தீங்கன்னா radiusங்கிறது என்னது சர்க்கிளர் diameter இருக்கும் diameterோட half தான் radius நமக்கு क्वेश्चनல பாத்தீங்கன்னா they have given us AC is the diameter னு கொடுத்தாங்க AC is the diameter இது வேற ஏதோ ஒரு சர்க்கிளுக்கு ஏசிங்கிறது தான் டயாமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டயாமீட்டருக்கும் ரேடியஸ்க்கும் என்ன ஃபார்முலா ரேடியஸ்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்பா டயாமீட்டரோட ஹாஃபாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா டயாமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை 2ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் ஏசிங்கிறது என்னது diameter so அதோட distance கண்டுபிடிக்க போறோம் distance formula என்னது ஞாபகம் இருக்கா square root of x2 minus x1 so 6 minus of இங்க already minus 3 இருக்கு so plus 3 the whole square plus y2 that is 2 minus of 5 the whole square what is 6 plus 3 it is 9 square is 81 2 minus 5 is minus 3 square is plus 9 so we will get square root of 90 okay square root of 90 இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 90ங்க எப்படி எழுதலாம்னா square root of 9 into 10 ன்னு எழுதலாம் 9 into 10 9 ஓட square root என்னது 3 so root 10 க்கு வேல்யூ கிடையாது root 10 so the diameter is 3 root 10 நமக்கு क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க radius so the radius is equal to இதை அப்படியே 2 ஆல் டிவைட் பண்ண வேண்டியதான் 3/2 root 10 so the answer is 3/2 root 10 இது அப்படியே 2 ஆல் டிவைட் பண்ணிட வேண்டியதான் so first இந்த क्वेश्चனை பொறுத்த வரைக்கும் it is an important question see this centroid orthocenter circumcenter இந்த மூணுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னது centroid divides what orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1 இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சே ஆகணும் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சாதான் நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் நம்பர் 5 which is little bit different மிச்ச கொஸ்டினுக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ now we have completed question number 5 now we'll go to question number 6 so now we go to question number 6 is also little bit different okay so என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ABC is a triangle so we'll draw a triangle okay ABC is a triangle where A B C they have given A is 3,4 B is -2, -1 C also they have given us 5,3 okay and then they have said G is the centroid so it may be around here G is the centroid of the triangle okay then they have asked us to prove A then they have said BDCG is a parallelogram inga D ங்கிற ஒரு இதே இல்ல so we have to imagine B I'm going to keep it over here BDCG is a parallelogram னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இந்த BDCG ங்கிறது parallelogram னா D ஓட வெர்டெக்ஸ் என்ன அப்படினா so
ஸோ டிங்கிறது என்னன்னு தெரியாது. ஸோ ஐம் கீப்பிங் இட் அஸ் எக்ஸ் கமா ஒய். இந்த டிங்கிற பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பிடிசிஜி இஸ் அ பேரலோகிராம்னு கொடுத்துட்டு டியோட பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேரலோகிராமுக்கு நம்ம என்ன படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? The diagonals bisect each other அப்படின்னு படித்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அந்த கான்செப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் we have to find the centroid. Centroid ஃபார்முலா என்ன? x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So what is x1? 3. What is x2? Sorry, minus 2. What is x3? It is 5 divided by 3 comma what is y1? It is 4. What is y2? It is minus 1. What is y3? It is 3 divided by 3. 3 minus 2 is 1. 1 plus 5 is 6. 6 divided by 3 is 2. 4 minus 1 is 3. 3 plus 3 is 6. 6 divided by 3 is 2. Got it? 3 minus 2 is 1. 1 plus 5 is 6. 6. Here also 4 minus 1 is. So we have found the centroid as 2, 2. நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா டியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ என்ன நமக்கு தெரியும்? BDCG is a parallelogram கொடுத்துட்டாங்க. என்ன கொடுத்துட்டாங்க? is a parallelogram. So what is that? The diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? If we draw a diagonal, they will intersect at one point. This point will be the same. The point வந்து எங்கே இருக்கும்னா ரெண்டோட மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டோட மிட் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ பாருங்கள், the midpoint of DG என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? The midpoint of DG, midpoint of DG equal to midpoint of what? BC, midpoint of BC. இதை வச்சு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். What is the midpoint of DG? DG ஓட midpoint என்ன? x plus 2 divided by 2. See here, x plus 2 divided by 2 comma y plus 2 divided by 2. இதான் midpoint of DG. Same way midpoint of BC கண்டுபிடிங்க. minus 2 plus 5. minus 2 plus 5 divided by 2 comma minus 1 plus 3 divided by 2. So we don't have anything, so we can equate. So in the x coordinate inga x coordinate equate பண்றோம். x plus 2 divided by 2 equal to minus 2 plus 5 is plus 3. 3 divided by 2. 3 divided by 2. இங்க y coordinate என்ன இருக்கு? y plus 2 divided by 2 equal to இங்க என்ன வரும்? minus 1 plus 3 is 2 divided by 2. See, this 2 will get cancelled, this 2 will get cancelled. X plus 2 equal to 3. So x is equal to, இந்த 2 அங்க போச்சுன்னா எப்படி போகும்? minus 2. 3 minus 2 is 1. So the value of x is 1. Then இந்த 2 அங்க போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? minus 2. Already there is a 2. So y equal to 0. So the coordinate of G is 1, 0. The coordinate of G is 1, 0. So இதில் என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட வேண்டியது இருக்குது? parallelogram the diagonals bisect each other, அதாவது midpoint of those diagonal will be the same. Okay, so this is the solution for question number 6. Now we'll go to question number 7. So now we go to question number 7. 7 போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்ட் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? if the midpoints are a1 b1, ஒரு வெர்டெக்ஸோட ஒரு சைடோட மிட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, 3 சைடோட மிட் பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு சென்ட்ராய்டு ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இட் இஸ் த சேம் ஆஸ் த வெர்டெக்ஸ் ஃபார்முலா. இங்கே மிட் பாயிண்ட் கொடுத்தாலும் சரி, வெர்டெக்ஸ் கொடுத்தாலும் சரி, the formula is same. So we are going to apply that only. 7th question, இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஒவ்வொரு சைடோட மிட் பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு சைடோட மிட் பாயிண்ட் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க? 3/2, 5. இன்னொரு சைடோட மிட் பாயிண்ட் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க? 7, -9/2. இன்னொரு சைடு 13/2, -13/2.
Okay, this is what they have given. They have asked us to find the centroid. Centroid formula enna again midpoint irundhalum moonu vertex x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So what is x1? It is 3 by 2 plus what is x2? It is 7. What is x3? It is 13 by 2 divided by 3 comma what is y1? It is 5. What is y2? Minus 9 by 2. What is y3? Minus 13 by 2 by 3. So what is the LCM? See here numerator மட்டும் பாருங்க, இங்கேயும் 2 இருக்கு, இங்கேயும் 2 இருக்கு. So the LCM is 2. எடுத்தோம்னா இங்க 3, இதுல 2 இல்ல, so multiply by 2. So 3 into 7 is 14 plus already there is 13 divided by இந்த 3 comma இங்கே அதே மாதிரி 2 LCM எடுத்தோம்னா 5 into 2 is 10 minus 9 minus 13 divided by 2 the whole divided by 3. Okay, so 3 plus 14 is 17. 17 plus 13 is 30. So it is 30 by 2 into 3. 2 into 3 is 6. 2 plus 3 in போட்டோம்னா it is 2 into 3 comma இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, 10 minus 9 is 1. 1 minus 13 is minus 12. Minus 12 divided by again 6. Again 6. So it will be cancelled 5 times. It is 2 times. So 5 comma minus 2 is the centroid. Okay. So this is the solution for the question number 7. With this we have completed the exercise 5.5. Centroid na enadhu? It is the intersection point of all the medians. Medians na enadhu? Midpoint la irundhu varaiyakoodiya line. Idhula வித்தியாசமா என்ன பார்த்தோம்? Circumcenter, orthocenter, centroid வச்சு ஒரு ratio பார்த்தோம், 2:1. Lastly we saw midpoints use பண்ணி எப்படி centroid கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, I hope you understood today's class. If you have any doubt you can discuss during the evening online class. In the next class we will see the multiple choice questions. Okay, explanations for multiple choice questions. With this chapter gets over, coordinate geometry gets over. It is a very easy topic, easy chapter. இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அப்படியே 10th இருக்கும். 10th இங்கே என்ன பார்த்தீங்களோ அதே இது ஒரு 2-3 எக்ஸசைஸ்க்கு இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இருக்கும், மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா இருக்கும், எல்லாமே அங்கேயும் இருக்கும். ஸோ இங்கே நீங்கள் தரவாக படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாகிடும். ஸோ இங்கே நல்லா புரிஞ்சு படிச்சுக்கோங்க, அங்கே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, அங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக 10th பார்ப்போம் அப்படின்னா ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இதே கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி யூஸ் பண்ணி ட்ரையாங்கிள்க்குலாம் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம். தட் வில் ஆல்சோ பி ஈஸி, பட் இதுதான் பேசிக். அங்கேயும் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம், மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் தரவாக படிச்சுக்கோங்க. இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.